Can you hear my voice clearly? One of you? Yes, madam. Mata, clear. Okay, good. நான் வேற பொசிஷன்ல வச்சுருக்கேன், அதனால தான் எனக்கு கொஞ்சம். ஓகே, இப்போ வந்து page 43 of Tamil book, second lesson ma. English book I don't know. Vyavaharika Shabdavali. Okay, Vyavaharika Shabdavali. Suvaigalum Nirangalum. Vijayalakshmi madam, can you read? Namaskaram mata. Hari Om. Mata, konjam clear kekala. Endha page mata? 43 ma. 43. அந்த ருஜி சுவைகளும் நிறங்களும் 44 வருது. 44 இல்ல தெரியல, என்னோட புக்ல 43 இருக்கு. ஓகே, பாத்துக்கோங்க. செகண்ட் லெசன்ல ஆஃப்டர் த விசேஷனம் த சுவைகளும் நிறங்களும் வியாவஹாரிக சப்தாவலி. ஓகே, தட் இஸ் த டாபிக். விஜயலட்சுமி மேடம் ரீட் பண்ணுவோமா? ருஷயக சுவைகள், திக்தக கசப்பு, கடுகு காரம், மதுரக இனிப்பு, லவணக உப்பு, கஷாயக துவர்ப்பு, ஆமலக ஆம்லக புளிப்பு, வர்ணக நிறங்கள். மேடம் போதும். விசால மாதா ரீட் பண்ணுங்க. வர்ணாஹா. ஓகே, Visala madam, can you join us or you are a passive listener? I don't know. Okay. Uma madam, can you read? Colors. Swetaha, white. இல்ல சாரி மா, நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கல தெரியாம நான் கூப்பிட்டேன். இட்ஸ் ஓகே, நீங்க பாசிவாவே இருங்க, எனக்கு மறந்து போயிட்டு. ஓகே, உமா மேடம் கேன் யூ ரீட்? எஸ் மேம். கலர்ஸ். श्वेतः white, कृष्णः black, नीलः blue, पीतः yellow, रक्तः red, पाटलः pink, हरितः green, धूम्रः grey, काषायवर्णः saffron, नीललोहितः purple, कपिशः brown, शबलः spotted color, multicolored. ஷபலஹ வர்ண கலவைன்னு தமிழ்ல கொடுத்திருக்காங்க. இட்ஸ் மல்டி கலர்ட். ஓகே மேடம், யூ கேன் மியூட் யுவர். மேடம் புக்ல பிரவுன் இல்லையே, அதுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க? பிரவுனுக்கு பிரவுன் வந்து என்னமா சொன்னீங்க? ஃபார் பிரவுன் இஸ் சம்திங் நோ. கபிஷஹ. கபிஷஹ, yes. Yeah, I forgot. Yeah, கபிஷஹ. Correct. Kapishaha is not there in the Tamil book, right? madam illa, adula illa. சரி, எழுதிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். நிறைய கலர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குமா, நிறைய. If you want, I will send you this also of colors. நிறைய PDF இருக்கு கலர்ஸ் எல்லாம். They are very, என்ன சொல்றது, very easy ones, and this is only for our knowledge. பட் நம்ம என்ன இதுல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, they also serve as an adjective, visheshanam also. Okay, shvetah ashvah. Okay, shweta shatika, shvetam what you can say, shvetam pustakam, adha madri. So this is also used in visheshana form. adukkaga da adha solranga. That is why they brought it here. Okay, now we will go to the story. Kavya Katha. I start with Aparna madam. Aparna madam padingo. काव्यकथा सिंहदिलीपयोः संवादः। नन्दिनी अन्यस्मिन् दिने
नृपस्य परीक्षां कृतवती सा हिमालयस्य गुहां प्रविष्टवती दिलीपः पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन् आसीत् Okay, you can stop here. I don't know why she's doing like this. அந்த ஸ்கைப் கால் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்டரப்ட் ஆகுது. Who is called this Deepti only? I already messaged her. Can one of you call her? I don't know what. கால் பண்ணிட்டு வாங்க, நான் கால் பண்ணி சொல்றேன். ஆமா, யாராவது ஒருத்தர் போன்ல கால் பண்றேன். கால் பண்ணி சொல்லுங்கம்மா. Let her not call. She is going on calling and I already messaged her in WhatsApp. She didn't see, I think. FCC only. Okay. Don't call. She has asked a question. Okay. She came last week. She's coming 1 week. She's not coming 1 week. சின்ன பொண்ணுங்கிறது சரியா தான் இருக்கு. நான் கூப்பிட்டு இருக்கேன் அவளை. இல்ல, I already WhatsAppல திருப்பி போட்டிருக்கேன். Let us see what she does. It's okay, ma. Now Aparna madam, you read the first one, right? First 3 lines. Nandini anyasmin dine nrupasya pariksham kritavati. What is kritavati? Aparna madam, tell me. kritavati krudatu past tense bhutakal strilinga ekavachanam. இல்ல, அது வந்து பிரத்யேமா. இது வந்து கிரு தாத்து. ஓகே, பட் இட்ஸ் a பிரத்யை. என்ன பிரத்யை? நீங்க பிரவேசால படிச்சிருக்கீங்களே, என்ன பிரத்யை இது? தவத்து பிரத்யை. தவத்து பிரத்யை. கிருத்தவான் கிருத்தவதி இல்லையா, அந்த பிரத்யை. தவத்து பிரத்யை. பரீட்சாம், அந்த வேர்ட் ஒரு இது சொல்லுங்க, ரூபம் சொல்லுங்க. பரீட்சாம் பரீட்சா அப்படிங்கிறது தான் வேர்ட். பரீட்சாம். ஓகே. परीक्षा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग परीक्षा शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. ओके, गुड. ओके, दिने சொல்லுங்க. दिने दिनः अकारान्त पुल्लिङ्गः. ಇಲ್ಲ ಅಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ದಿನ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ದಿನಂ ದಿನೇ ದಿನಾನಿ. ಓಕೆ ದಿನಂ ದಿನೇ ದಿನ. ಓಕೆ, அப்போ வந்து அகாராந்தः पुल्लिङ्गः, सारी अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, दिनशब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं. दिने. ओके,
You can mute yourself. Okay. So Nandini Anyasmandini. Anyasmandini na innu on another day. Nrupasya pariksham kritavati. She wanted to test. Sa வந்து யாரமா குறிக்கிறது அப்புறம் மேடம்? நந்தினி மாதா. ஓகே ஓகே. सा हिमालयस्य गुहां प्रविष्टवती. प्रविष्टवती ना to enter. That is also तवतु प्रत्यय. दिलीपः पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन् आसीत्. இந்த வேர்டு தான் நீங்க பார்க்கணும். பஷ்யன் பஷ்யன் பார்த்து கொண்டிருந்தார். he was watching. இப்போ பஷ்யன் அப்படிங்கறத நீங்க அடுத்த சிக்ஷால தான் படிப்பேன். அதாவது திருஷ் தாத்துவோடு பஷ்யன் ரூபம் வந்து சத்ரு. Okay, that is shatranta shabda. So shatru rupam you will study in shiksha, so we don't have to see that in detail. Pashyan asit. Asit is past, so adanala was watching the beauty of the parvatasya saundaryam, so of the mountain. Okay, so malayude alaga paattrunga. Okay, Bala madam, can you read? Yeah. हरि ओं माता. तदा एकः सिंहः नन्दिनीं बलात्कारेण गृहीतवान्. तेन पीडिता धेनुः उच्चैः क्रन्दं कृतवती. क्रन्दनम् उच्चैः क्रन्दनं कृतवती. नृपः आक्रन्दनं श्रुतवान्. धेनु அது மட்டும் படி. धेनुम् अपश्यत्. ஓகே. இப்போ நந்தினியும் பலாத்காரேன சதா சதா ஏகः சிம்ஹः. இந்த இடத்துல ஏகः வந்து how has it come? ஏகः வந்து சிம்மஹக்கு விசேஷணம் மாதா. விசேஷணம். யா. சோ கிரஹீதவான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப தேன பீடிதா. தேன அப்படின்னா சிம்மேன பீடிதா தேனுஹு. ஓகே. பீடிதா அப்ப பீடிதः பீடிதா பீடிதம். இது ஏன் ஸ்திரீலிங்கத்துல இருக்கு? தேனுஹு வந்து உகாராந்த ஸ்திரீலிங்க தேனு சப்தம் மேடம். அதுக்கு விசேஷணமா வந்து. ஓகே धन्यवादः माता. So krandanam kritavati. Krandanam na shouting. Okay, shouting uchchaihi, loudly. Uchchaihi krandanam kritavati. Nrupah akrandanam shrutavan. Akrandanam na again the shout அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல. Okay, அப்போ shout. He listened to the shrutavan. என்ன தாத்து அது பாலா மேடம்? ஸ்ருத்தவான். ஸ்ருத்தவான் வந்து என்ன தாத்து? என்ன அது கிராமட்டிக்கல் எது? ஸ்ருணோதி. ஸ்ருணோதியுடைய ஸ்ரு தாத்து. ஸ்ருணோதி அந்த ஸ்ரு தாத்துடைய இக்தவத்து பிரத்யே ஸ்ருத்தவான் புல்லிங்க பிரத்யே. ஓகே ஓகே. இப்ப அப்பஷ்யத் வந்து அந்த திருஷ் தாத்துடைய லங்லகார பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம். பிரதம புருஷ. சாரி மேடம், பிரதம புருஷ ஏகவச்சனம் அப்பஷ்யத். So dhenu apashyat. Okay, so okay, you can meet yourself. So dhenu apashyat. Nrupah is king. I need not tell you that. Akrandanam, the sound கேட்டார். heard the shout. Dhenu apashyat. So he saw the cow. Nandiniya பார்த்தார். Okay, who's the next one? Madam won't read. Deepti has just come in. Deepti, can you read? Do you have the book, Deepti? Yes, Mata. Yeah, read.
धेनुं सिंहः आकर्षति दिलीपः कुपितः अभवत् सिंहस्य वधं कर्तुं निश्चयं कृतवान्. Okay, you can stop here. Okay. Kupitah, what is it? Dilipah kupitah. Kupitah means getting angry. Okay, so what is it here? What grammatical thing you have to tell me that? It is pullingam ekavachanam. Sorry, pullingah ekavachanam. Okay, what is it? Is it okay? It is qualifying what? Who is it talking about? It is talking about Dilipah. So what will it be? You have not done Visheshanam homework, anything? I was absent for the past classes, miss. I'll do that. See, you are, don't be absent, Deepti. Okay. Yeah. Okay. I'll catch up. Okay, meet yourself. So, Denum apashyat, saw the cow. Denum simhaha akarshati. Apo Dilipah kupitah abhavat. So, appo vandu enna paninaru? He was akarshati na enna solradhu, attract. அதாவது தேனும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆகர்ஷத்தினா பிடிச்சது அப்படின்னு தான் சொல்றோம். ஆகர்ஷத்தினா it caught hold. Okay, தேனும் சிம்ஹः ஆகர்ஷதி திலீபः குபிதः அபவத். Because அந்த லயன் வந்து அந்த நந்தினியை பிடிச்சதுனால தான் he was angry. நிருபः சிம்ஹஸ்ய வதம் கர்த்தும் நிச்சயம் கிருத்தவான். So what did he think? என்ன நினைச்சான்? கண்டிப்பாக இந்த சிங்கத்தை நான் கொல்லணும். பிகாஸ் நந்தினிய he has to, அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம், he has to do பூஜா. ஓகே, நந்தினிய வந்து அவர் சேவிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய குரு சொல்லியிருக்கார். ஸோ அடுத்தது who has to read the next one? Jayashree madam, can you read? Yeah. Yes madam. निशङ्गात् बाणं स्वीकर्तुं करं स्थापितवान्, किन्तु करः तत्र एव स्थगितः अभवत्. नृपस्य अपमाननं सञ्जातं, कोपः अपि अधिकः जातः. Okay, can meet yourself. I'll ask you. இப்போ நிஷங்காத் அப்படிங்கிறது என்ன விபக்திமா? நிஷங்காத்ங்கிறது பஞ்சமி விபக்தி. நிஷங்காத். So நிஷங்காத் பாணம் ஸ்வீகர்த்தும் துமுன் பிரத்யயம். ஸ்வீகர்த்தும். ஸ்தாபித்தவான் கரம் ஸ்தாபித்தவான் தவத்து பிரத்யயம். भूतकाल तवतु प्रत्ययम् एकवचनं पुल्लिङ्गं. स्थगितः அது வந்து இக்த பிரத்யயம். We will learn later only. Okay. அதே மாதிரி தான் ஜாத்தக also. Okay madam. Okay my dear, meet yourself. So நிஷங்காத் அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியும், அந்த பானத்தை எடுக்கிறார். ஏன்னா நிஷங்கா அப்படின்னா அந்த நம்மளே பார்த்துருப்போம். நம்ம we don't have it at home. நம்ம பார்த்துருப்போம், நிறைய சினிமாவில் பார்த்துருப்போம், சீரியலில். அந்த அம்புரா துளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி அந்த அம்புகளை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கோன் ஷேப்ல it will be on the warrior's back. அதுதான் அம்புரா துளி. அதுல இருந்து பானம் ஸ்வீகர்த்தும்னா பானம் எடுக்கிறதுக்கு கரம் ஸ்தாபித்தவான். கரம் he kept his hand, ஸ்தாபித்தவான் கையை வச்சார், அவ்வளவுதான். கிந்து கரஹ தத்ர ஏவ ஸ்தகிதஹ அபவத். ஸ்தகிதஹனா அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, அப்படியே நின்றுடுது கை அங்கேயே.
nrupasya apamaanam sanjatam. Sanjatamna born. Jatahana to be born. இது வந்து சம்ங்கிற இது உபசர்காவை சேர்த்துட்டு அப்ப என்ன ஆயிடுது, அவரோட மனசுக்குள்ள ஒரு அவமானம் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அவமானம் உண்டாச்சு, அவருக்கு ஒரு அவமானமா இருந்தது. அது கோபக அப்படி அதிகக ஜாத்தக. இப்ப என்ன ஆயிடுது, ஆங்கர் ஆல்சோ பிகேம் மோர். அதிகக ஜாத்தக, கோபக ஜாத்தக. இந்த ஜாத்தக ஜாத்தா ஜாத்தம் அதே. ஓகே, இப்ப அபமானனம் சஞ்சாத்தம். அபமானனம் அப்படிங்கிறது நபும்சகலிங்கம், அதனால சம்ஜாத்தம் அப்படிங்கிறது நபும்சகலிங்கம். இப்ப கோபகங்கிறது புல்லிங்க, அதனால ஜாத்தக இஸ் ஆல்சோ புல்லிங்க. இந்த இத்த பிரத்யை வரும்போது அப்படிதான் வரும். ஓகே, யூஸ்வலி இத்த பிரத்யை இஸ் த பாசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் தவத்து பிரத்யை. ஓகே, so when we do that, we will do it in our grammar. It is in the Parichaya syllabus, you can see that. When we do Kartari Karmani, we will be doing it. Okay. Mangala madam, can you read? Mangala madam. Yes, Nada. Tada. Nripam ahi uddishya utrishya sinhaha bhutala bhupala shama bhupala shamaha mastu tava sarvam astram satram cha व्यर्थ भवति. व्यर्थं भवति. अहं शिवस्य सेवकः. मम नामधेयं कुम्भोदरः इति. ओके, good stuff. பூபால ஏன் அப்படி இருக்கு? பூபால சொல்லுங்க, சப்த ரூபம் சொல்லுங்க. நீங்க தயவு செய்து சம்ஸ்கிருதத்திலே சொல்லுங்கம்மா. ஓகே, சம்ஸ்கிருதத்துல சப்த ரூபம் சொல்லணும். ரூபம் சப்த ரூபம் சொல்லணும். அது என்ன சப்தம், என்ன விபக்தி? அதாவது சப்த ரூபம்னா எப்படி சொல்லணும்? இல்லம்மா, நீங்க அத முதல்ல அதெல்லாம் ஓகே, நீங்க புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். பட் சப்த ரூபம்ங்கிறது எப்படி சொல்லணும்? அகாராந்த புல்லிங்க பூபால புல்லிங்க பூபால சப்தः. அப்புறம் சம்போதன பிரதமா. சம்போதன பிரதமா. புரியுதா? அப்படி சொல்லணும். அப்பதான் நமக்கு தெரியும் அந்த வேர்டு என்னதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சர்வம். ஓகே, சிவஸ்ய சொல்லுங்க. சிவஸ்ய சப்த ரூபம் சொல்லுங்க. சிவஹ அகாராந்தः புல்லிங்கः சிவரூபः शिवशब्दः पंचमी विभक्ति. शिवस्य என்ன விபக்திமா? சிவனுடைய. சிவஸ்ய षष्ठी विभक्ति. பொசெஷன் யாரோடது அப்படின்னாலுமே எப்பொழுதுமே ஒருத்தருடைய அப்படின்னா ஷஷ்டி விபக்தி. ஓகே, சிவஸ்ய இது ஏன் இத்தி இத்தி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க?
he said like that. The statement is being said by statement வந்தாலே ஒரு inverted commasல வந்தாலே அது முடிக்கும் பொழுது iti போடணும். Okay, that is the rule. Okay. Okay, ma, can mute yourself. Yeah, you can mute yourself. Tada nripam uddishya. Okay, it is not uddrishya கிடையாது. drna வேற மாதிரி இருக்கும். த போட்டுட்டு கீழே ரு மாதிரி போட்டிருக்கோம். இது கீழேயும் த தான் போட்டிருக்கு. ஸோ உத்திஷ்ய சதா நிருப்பம் உத்திஷ்ய சிம்ஹன். அதாவது நிருப்பம் உத்திஷ்யன்னா நிருப்பனை நோக்கி அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம்ல. நிருப்பனுக்காக சொன்னது, அவரிடம் சொன்னது, அதான் உத்திஷ்ய. சிம்ஹ என்ன சொல்றது? பூபால ஸ்ரமஹ மாஸ்து. So you don't have to do anything. Shramaha mastu. You don't have to enna solluvom namba. You don't have to put your effort. No effort is needed. Tava sarvam astram shastram cha vyartham bhavati. Vyartham na waste. All your astram shastram ellame waste. Vyartham bhavati. Aham shivasya sevakah. Aham shivasya sevakah. Naan sivanudiya sevagan. Mama namadeyam kumbodaraha iti. I know from my name is Kumbodara. Ennuடைய பெயர் கும்போதரா. Okay. Kanchana madam. கொஞ்சம் லவுடாமா, கொஞ்சம் லவுட். समीपे देवदारु वृक्षं पश्यति खलु पार्वती प्रीतिपूर्वकं तं वृक्षं बोधितवती. ஒழுங்கா படிங்கம்மா. பார்வதி प्रीतिपूर्वकं तं वृक्षं वर्धितवती. सारी मैडम. वृक्षस्य रक्षणार्थं पार्वती मां नियुक्तवती. ओके ओके my dear, meet समीपे देवदारु वृक्षं पश्यसि खलु. पश्यसि ஏன் அங்க பஷ்யசி வந்திருக்கு? நீ பார்த்தியான்னு கேக்குறாங்க. मध्यम पुरुष एकवचनं. ओके ओके. தம் வந்து என்ன சப்தமா இங்க? தம் விருட்சம். சஹவோட இல்ல தத் சஹவோட தான் வர. சஹவோட द्वितीय சப்தம் சப்த ரூபம் சொல்லுங்க. तत्शब्दं पुल्लिङ्गं. ஓகே. அது இங்க என்னவா வந்திருக்கு? தம் விருட்சம், அந்த விருட்சத்தையும் கேக்குறோம். So here it is used as a visheshanam. Okay, அது சொல்லணும். Yes madam, here it is used as visheshanam for a vriksham. vriksham வந்து வித்யா விபக்தி சோட்டானு தத்தோடது வித்யா. ரக்ஷணார்த்தம் இன்னொரு விதமா சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? very good rakshanaaya. okay ma, you can meet yourself. okay. समीपे देवदारु वृक्षं पश्यसि खलु. நீ பார்க்கறேல பக்கத்துலயே ஒரு தேவதாரு விருட்சம் ட்ரீ நீ பார்க்கறதானே. பார்வதி பிரீத்திபூர்வகம்னா வித் லவ். ஓகே, பிரீத்தியா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பிரீத்திபூர்வகம். தம் விருட்சம் வர்தித்தவதி. ஓகே, ஃபுல் ஆஃப் லவ் she has வர்தித்தவதி. she has been growing, she has grown அப்படின்னு சொல்லலாம். விருட்சஸ்ய ரக்ஷணார்த்தம்,
to protect. Okay, in order to protect the tree, Parvati mam niyuktavati. She has appointed me. Mam enna shabdama? Kanchana madam. மாம் வந்து அஸ்ம சப்தம் இது द्वितीया विभक्ति एकवचனம். Okay, good. Okay, mute பண்ணிட்டு. Okay. Nitya madam. हरि ओं माता. अत्र आगतः प्राणी मम आहारः, अतः धेनुं न त्यजामि इति अकथयत्. तत् वचनं श्रुत्वा नृपः अहमपि शिवपूजकः, शिवः गौरवारः, मम आचार्यः वसिष्ठः. Okay. अत्र आगतः प्राणी. ओके, प्राणी அப்போ வந்து ஆகதः இப்பதான் நான் சொன்னேன், அது வந்து யுக்த பிரத்யய். ஓகே, ஐ திங்க் தட் இஸ் பிராணின் சப்தः. if I'm not wrong, I want to be correct. பிராணின் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பிரதமா விபக்தி வந்து ஏகவச்சனம் வந்து பிராணின் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு தான் பிராணி அப்படின்னு வரும். ஓகே, so that is let me be correct. I don't want to say anything wrong to you. Yeah, prani, I'm right only. So prani, pranino, praninaha. Okay, so pranin shabda nakaranta pullinga pranin shabda rupa. Okay, so prani. So अत्र आगतः प्राणी मम आहारः. त्यजामि रूपं चलुमः. हरि ओं माता. परस्मैपदी पद्यां लट्लकारे वर्तमानकाले उत्तमपुरुषे एकवचनं त्यजामि. त्यज् धातु. ओके, त्यज् धातु. अतः अतः வந்து அவ்யயம் மாता. अव्ययम्. अकथयत् परस्मैपद्यं लङ्लकारे भूतकाले प्रथमपुरुषे एकवचनम् अकथयत्. श्रुत्वा வந்து ஷு தாத்து ஸ்வா பிரத்யய். शृणोतियोட स्वा प्रत्यय श्रुत्वा. ओके. So atra agatah prani mama aharah. So the who come here, who have come here, that's all English. Okay, அங்கே யார் வராலோ எந்த பிராணி வந்தாலும் அது என்னுடைய ஆகாரம். அத்தः தேனும் ந त्यजामि. அப்போ अतः अहं धेनुं न त्यजामि. ओके, अहम् is implied here. इति अकथयत्. यार अकथयत्? कुम्भोदरः अकथयत्. तत् वचनं श्रुत्वा नृपः अहमपि शिवपूजकः. I too am शिवपूजकः. शिवः गौरवार्हः. So அவர் வணக்கத்துக்குரியவர். அதாவது எப்படின்னா, he is also equally, I also pray to him. He is also greatly regarded by me. அதுதான் கௌரவார்ஹः. மம ஆச்சாரியः வசிஷ்டः. என்னுடைய குரு வசிஷ்டர். ஓகே. शारदा मैडम. नमस्कार पार्वती सॉरी, पार्वती जी, पार्वती मैडम. शारदा मैडम कैन म्यूट मा, कैन म्यूट. पार्वती मैडम. हरि ओं माता. हरि ओं. तस्य धेनुः படிக்கட்டும் இல்லையா மாதா? படிங்க.
तस्य धेनुः एव धनम् अतः प्रार्थनां करोमि मम देहं खाद धेनुं त्यज इति अवदत् त्यज सिंहः त्यज என்ன ரூபம் त्यज வந்து இது லோட்லकार रूपம் त्यज मध्यमपुरुष एकवचनं மத்தியமபுருஷ ஏகவச்சனம் அடுத்து படிக்கவா இல்ல போதும் धेनुः एव एव வந்து என்னமா ஏவ வந்து அவ்யயம் மதா அவ்யயம் तस्य धेनुः एव धनम् ओके सो इट्स ओके तस्य धेनुः एव धनम् अतः प्रार्थनां करोमि मम देहं खाद धेनुं त्यज इति अवदत् अवदत् சொல்லுங்க என்ன ரூபம் अवदत् வந்து परस्मैपद्यां लङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम् अवदत् சொல்லும்போது वद् धातु ओके ओके मा कैन म्यूट योरसेल्फ मम आचार्यः वसिष्ठः तस्य धेनुः एव धनम् ओके அவருடைய धेनुः पशु அந்த नन्दिनी அவருக்கு धनम् अतः प्रार्थनां करोमि सो I beg of you I plead to you I request you मम देहं खाद you can eat me my body धेनुं त्यज eat धेनु eat the cow इति अवदत् इति नृपः अवदत् okay okay Radhe madam no I think Padmavati madam is there Padmavati madam yeah I forgot Padmavati madam okay Parvati Srinivasan Shivaraman Parvati Shivaraman madam सिंहः किञ्चित् अहसत् त्वं जगत्प्रभुः नूतनं वयः नवं वयः நூத்தனம் இல்லையா நவம் தான் இங்க கொடுத்திருக்கு ஓகே ஐ டோன்ட் இங்க நூத்தனம் இருக்கு இங்கிலீஷ் புக்ல நூத்தனம் இருக்கு ஓகே ஓகே நூத்தனம் வயः சுந்தரம் शरीरम् இதம் சர்வம் अल्पस्य कारणेन त्यजसि किं त्वं विचारमूटः इति अकथयत् ஓகே கிஞ்சித் இப்ப சொல்லுங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது அந்த சிச்சனா ரூபம் சொல்லுங்க எதோடு கிம் சப்தத்தோடு पंचमी विभक्ति किंचित don't get confused सिंह किंचित किंचित एदोडुमा किंचित किं शब्दम ओके नपुंसकलिंगम ले किं शब्दम அதோட சித் சேர்ந்தாதான் किं शब्दத்தோட சித்தனாதா but kim is napumsakalingam okay चलो okay a little than kinchit okay okay கொஞ்சம் வந்து சிரிக்கு அதான் சுந்தரம் ஷரீரம் என்ன அது சொல்லு அது சுந்தரம் வந்து விசேஷணம் ஷரீரம் வந்து விசேஷம் ரெண்டும் நபும்சகலிங்கம் ஷரீரம் நபும்சகலிங்கத்தினால சுந்தரம் வந்திருக்கு त्यजसि त्यजसि வந்து लोट लकारः मध्यम पुरुष एकवचनं त्यज धातु என்ன லகார लोट लकार இல்லையா தூதாமந்து இல்ல சீதஹ இல்லையா இது லட் லகார சாரி लट लकार त्यज धातु ओके अकथयत्
अकथयत् வந்து लङ् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं कत् कत् धातु कत् धातु ओके ओके ma you can meet yourself okay so simhah kinchit ahasat smiled a little tvam jagat prabhu okay what the ஜகத்தோட பிரபுனா லார்ட் you are the lord கிங்குக்கும் சொல்றது இந்த ஊரோட இந்த இடத்தோட பிரபு you are the lord நவம் வயः I don't know she says in English book it is நூத்தன வயः okay okay அதாவது நவம் அப்படின்னா young so young age வயஹனா age so young age okay so நீங்க young age சுந்தரம் ஷரீரம் பியூட்டிஃபுல் பாடி அழகான உடல் இதம் சர்வம் அல்பஸ்ய காரணேன त्यजसि किं त्वं किं त्यजसि किं அல்பஸ்ய காரணேன நந்தினிக்காக இந்த அல்பமான ஒரு காரணத்துக்காக நீ வந்து ஏன் நான் சாகரேன்னு சொல்ற ஓகே நீ சின்ன வயசு அழகான உருவம் அப்புறம் you are a lord of the country that is ruler ஏன் இதெல்லாம் விட்டுட்டு சொல்ற துவம் விசார மூடகனா you don't have புத்தி இல்லாதவன் சொல்ற விசார நீ அறிவு இல்லாதவனாக இருக்கிய யோசிக்காம இருக்கிய this is tvam vichara mudaha always comes for this yes iti akhatayat iti simhah akhatayat this is the story okay, I don't simha dilipayoho okay simha dilipah ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து சொல்லும்போது சிம்ஹ திலீபயோஹோ between the two samvada the argument okay between the two okay I think this is okay now we will come to the sandhi we have already done there is an anuvadam here அதாவது இந்த பரீட்சையால நான் பார்த்த வரைக்கும் I have already told you நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் all the translations are very very important ஆனா எந்த டிரான்ஸ்லேஷனும் புக்லேருந்து வெளியிலேருந்து வரவே வராது அது மட்டும் நீங்க கவலையே பட வேண்டாம் so write wherever you see translations write it and keep it the twos threes translation எல்லாம் ஒவ்வொரு ஏரியாவா எழுதிட்டே வாங்க அப்பதான் you will be useful for you இப்போ இதுல வந்து அவன் வந்து விட்டான் yes come அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஆகத்தவான் ஆசீத் வந்திருந்தான் ரெண்டுக்குமே so this is actually a very அதாவது அஸ்தி அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்றான்னா அஸ்தி அப்படின்னா வந்திருக்கிறான் ஆகத்தவான் அஸ்தி he has come நம்ம சொல்றோம்ல இங்கிலீஷ்ல I don't know what is given in the English translation what is it given in the English book he had come saha agatavan asi agatavan is past tense ma I am talking about agatavan asti he has come there he had adada so that is what so number வந்து okay you can mute yourself நம்ம இந்த இங்கிலீஷ்ல வந்து perfect tense அப்படினு சொல்லுவோம் வந்திருக்கிறான் அப்படினா சொல்றது இது வந்து வந்து விட்டான் வந்திருந்தான் வந்திருக்கிறான் he has come இந்த இங்கிலீஷ்ல நமக்கு சொல்லும்போது ஈஸியா இருக்கும் வந்திருக்கிறான் அப்படினா it is just finished in the இப்பதான் முடிஞ்சது அந்த ஆக்ஷன் அப்படினு சொல்றது வந்திருக்கிறான் so வந்திருக்கிறான் அப்படினு சொல்லும்போது ஆகத்தவான் எல்லாத்துக்குமே பாருங்க they are using only the van that is tavatu pratyay eva किन्तु भूतकालम् अस्ति चेत् आसीत् वर्तमानकाल अस्ति चेत् अस्ति அப்போ அகம் ஆசம் வந்திருக்கலாம் this is vidili he might have come அப்படினு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல வந்திருக்கலாம் அந்த
இந்த கலாம் வரும்போது ஸ்யாத். that is how I understand that. okay, வந்திருக்கிறான் வந்து இருந்தான் அப்படின்னா அசீத், வந்திருக்கிறான் அப்படின்னா அஸ்தி, வந்திருக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்யாத். ஸ்யாத் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு, இதோட அஸ் தாத்துவோட விதிலிங். ஓகே, விதிலிங். இது விதிலிங் நம்ம ரொம்ப மும்முரமா இந்த பரீட்சையால படிப்போம். பிரவேஷா we did not have விதிலிங், only the 4 lakaras we had. Three lakaras and yes, 4 only, no, we had all rotu, lattu, rittu, lang, 4 lakaras. So this time we will have vidiling. Okay, so patita lekhani patita syat, agatavati syat, agatavan syat, agatavati syat, asti vandirikkiral, agatavan asti vandirikkiran, aham agatavan asam, நான் வந்திருந்தேன், ஆசம், which is past tense. okay, okay, so this is militavati asit, saki சந்தித்திருந்தாள், ஸ்யஹ திருஷ்டவான் ஆசம், நேற்று கண்டிருந்தேன், பார்த்திருந்தேன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ அடுத்தது நம்ம பண்ணலாமே. Who has to do next? Radhay madam. Yes madam. The 2 sentences are given. The 3rd sentence can you do? Is it there in your book? எதுல பண்ணலாம் மேடம்? சஹ ஆகதவான் ஆசீத் அதுல தானே? இல்ல, அதான் நம்ம ரீட் பண்ணிட்டேன், முடிச்சாச்சு. இந்த இது இருக்குல்லமா, the exercise, like first one, translate அப்படினு கொடுத்திருக்கா. Translate the following into English. Yeah. Okay. Saki militavati asit. Ha. The friend had met. Had met me. Yaha drishtavan asam. Yesterday he was seen, or I saw him. Kandirundin, I saw them, I had seen. Okay, I had seen. Kandirundin, I had seen them. Okay, okay ma'am, okay. I had. அடுத்தது Ramaha likitavan asit. Rama had written. Yeah, அடுத்தது ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும்ல ஆல்ரெடி. this was given in your book? இல்ல கொடுக்கல மேடம். Okay, Tamil book it was given. Okay, then you can stop here. Okay, धन्यवाद. ராஜேஸ்வரி, ராஜராஜேஸ்வரி மேடம். சொல்றேன் மேடம். என்ன சென்டென்ஸ்? எது? ஸ்வம் லிகிதவான் ஆசீத், ராமஹ லிகிதவான் ஆசீத். அத முடிச்சுட்டாங்க. அடுத்தது த்வம் ஸ்ருத்வான் அசிஹி வா. ஆசிஹி வா. நீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாயா? இல்ல, அதாவது இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வருது. ஸ்ருத்வான் கேட்டிருந்தாயா? அகம் பிரேஷித்தவான் அஸ்மி, நான் பிரேஷித்தவான்னா அனுப்புறது, அனுப்பினேன், அனுப்பிக் கொண்டிருந்தேனா? அனுப்பிக் கொண்டிருந்தேன். அஸ்மி சொன்னா என்ன சொன்னேன் நான் முன்னாடி, நான் டீச் பண்ணும்போதே சொன்னேன். சஹ ஆகத்தவான் அஸ்தினா அவன் வந்திருக்கிறான். அகம் பிரேஷித்தவான் அஸ்மி, அப்போ அப்படின்னா என்ன வரும்? பிரேஷித்தவான், நான் அனுப்பியிருக்கிறேன். நான் அனுப்பியிருக்கிறேன். சக நித்ராம் ந கிருத்வான் சியாத், அவன் கிருத்தவான் தூங்காமல் இருந்திருக்கலாம். தூங்கி இருக்க மாட்டான் அப்படி சொல்லணும்.
அது இல்ல நான் கலாம் போட்டனால தூங்கி இருக்க மாட்டான். கலாம் தூங்கி இருக்கலாம், தூங்கி இருக்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து தூங்கி இருக்க மாட்டான், தூங்கி இருக்க மாட்டான். அப்புறம் வந்து கரவஸ்திரம், கரவஸ்திரம் தானே வஸ்திரம். என்ன சொன்ன எதுவே தெரியல. பதித்தம் அஸ்தி. கரவஸ்திரம் கையில கரவஸ்திரம் கையில கை ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் இல்ல கரவஸ்திரம். கரெக்ட், அதானே கரெக்ட். பதித்தம் அஸ்தி கீழே விழுந்து விட்டது, விழுந்திருக்கிறது அஸ்தி இல்லையா? ஓகே, விழுந்திருக்கிறது. அதாவது பதித்தம் அஸ்தினா விழுந்து இருக்கிறது. இது வந்து இக்த பிரத்யயும் வருது, இக்தவத்த பிரத்யயும் வருது. ஆனா அது இருக்கிறது, விழுந்திருக்கிறது, சென்று இருக்கிறான், இப்படிதான். இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த லெசன்ல. இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபரண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். மேடம் ஒரு தடவை சொல்லுங்க, நான் எழுதின்றேன். பதித்தம் அஸ்தியா கீழே விழுந்திருக்கலாமா? என்னது? இல்ல கலாம் கிடையாதுமா, இது கலாம் இருக்கிறது. சரி இருக்கு. ஓகே மேடம், தேங்க்யூ. விழுந்து இருந்தது. ஆசீத்னா விழுந்து இருந்தது, அஸ்தினா விழுந்து இருக்கிறது. விழுந்து இருக்கிறது. தேங்க்யூ மேடம். அடுத்து படிக்கணுமா? அவன் ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தான். மேடம் ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? சொல்லுங்க. சக நித்ராம் ந கிருத்தவான் சியாத், அவன் தூங்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாமா? அவன் தூங்காமல் இருந்து இருக்கலாம், தூங்காமல் இருந்து இருக்கலாம், கரெக்டா தான் வரலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தூங்கி இருக்க மாட்டான், தூங்காமல் இருந்திருக்கலாம், கலாம் ரைட் தான். ஏன்னா சியாத் வந்ததுனால ஆமா, he might have not slept. அதுதான் இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா வரும். தமிழ்ல வந்து தூங்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல்சோ ரைட். இட்ஸ் ரைட் only, ஜெயஸ்ரீ மேடம். யா, தேங்க்யூ மேடம். சரிம்மா. முங்க ராஜராஜேஸ்வரி has said the other ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம். நான் சொல்றேன் மேடம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களை சம்ஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்க்கவும். அவன் கடிதம் எழுதியிருந்தான், சக பத்திரம் லிகிதவான். லிகிதவான் ஆசீத் போடணும். ஏன் இந்த இருந்தான்ங்கிறதுக்கு அததானே படிச்சோம், இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்லயே அதானே படிச்சோம். அதனால ஆசீத் எழுந்திரு இருந்தான் அப்படின்னா ஆசீத். ஏகம் பத்திரம் சொல்லணுமா மேடம்? சக ஏகம் பத்திரம் சொல்லணுமா? ஏகம் பத்திரம் போட்டுக்கலாம். இல்ல தப்பு. சார் இருங்க சார், ஒரு நிமிஷம். சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது, சொல்லலைனாலும் தப்பு கிடையாது. ஓகே, லெட்டருக்கும் ஒன் லெட்டருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம தமிழ்ல வந்து தமிழ்ல வந்து அவன் கடிதம்னு போட்டிருக்கான். ஒரு கடிதம்க்கு நீங்க வந்து சப்போசிங் யூ வாண்ட் டு சே ஏகம் பத்திரம் ஆல்சோ இஸ் ரைட் டு, நத்திங் ராங். சொன்னாலும் தப்பு இல்லை, சொல்லாட்டாலும் தப்பு இல்லை. ஓகே ஓகே சார். சொல்லுங்கம்மா, நெக்ஸ்ட் ஒன். வந்து இருந்தாயா நீ அப்படின்னு ஆகதஹ ஆசிஹி ஆகதஹ ஆசனா ஆசிஹி தொம் வந்து ஆசிஹி வரணும் இல்லையா? ஆசிஹி ஆகதஹ ஆசிஹி வா வா. ஓகே, அடுத்தது நான் படித்து விட்டேன். அகம் படித்தவான் அஸ்மி. இல்ல அஸ்மி சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா படித்து விட்டேன் முடிச்சது இல்லையா? அதால ஆசம் ஆசம். ஓகே, நான் அகம் படித்தவான் ஆசம். ஓகேம்மா, யூ கேன் மியூட் யுவர்செல்ஃப். ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் மேடம். நமஸ்காரம் ஜி. சீதா புத்தகத்தை வைத்திருக்கிறாள். சீதா புஸ்தகம் இது ஸ்வீகரோத்தி சொல்லலாமா, ஸ்தாபயத்தி சொல்லணும்?
வைத்திருக்கிறாள். அதான் பாஸ்ட் தான் சொல்லணும். எல்லாமே வந்து தவப்பு பிரத்யயம். ஓகே. ஸ்வீகிருத்தவதி ஸ்வீகிருத்தவதி ஆசீத். அதாவது ஸ்வீகிருத்தவத்தினா அக்செப்ட். ஓகே. இது வந்து வைக்கிறது. ஸ்தாபித்தவதி ஆசீத். இல்ல வைத்திருக்கிறாள். வைத்து விட்டாள்னா தான் ஆசீத். கரெக்ட். வைத்திருக்கிறாள்னா அஸ்தி. அஸ்தி அவ்வளவுதான். அஸ்தி. ஸ்தாபயதி அஸ்தி. ஸ்தாபித்தவதி. சாரி ஸ்தாபித்தவதி அஸ்தி. ஸ்தாபித்தவதி அஸ்தி. அடுத்தது நான் ஆசிரியருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன். எழுதி இருக்கிறேன். அகம் ஆசிரியருக்கு அத்தியாபகாய பத்திரம் அத்தியாபகாய பத்திரம் எழுதி இருக்கிறேன். தவத்து பிரத்யயம் போடுங்க. லிகித்தவதி லிகித்தவதி எழுதி இருக்கிறேன். பாஸ்ட் டென்ஸ். அதனால ஆசீத். எழுதி இருந்தேன் இல்லமா, எழுதி இருக்கிறேன் தான். இருக்கிறேன் அது பிரசன்ட்ல தான் போடணும். அஸ்மி. அஸ்மி அவ்வளவுதான். அஸ்மி. லிகித்தவதி அஸ்மி. அடுத்தது லிகித்தவதி அஸ்மி. அவன் சென்றிருக்கலாம். சக கச்சதி போயிருக்கிறான் போது கச்சதி. கத்தவான் கலாம் வந்தா என்ன பண்ணும்? கலாம். சியாத். அவ்வளவுதான். சியாத். கத்தவான் சியாத். கத்தவான். ஓகே. கத்தவான் சியாத். ஓகே. ஓகே. சாரதா மேடம் ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்தது ಕ್ಷಮಿಸಂ ಜಿ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಜಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಊರ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. சீதாராமன் சார். ஓகே, நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சீதாராமன் சார் ட்ரை பண்ணுங்க. சா திருஷ்டவான் ஸ்யாத். அவன் பார்த்திருக்கலாம். அவன் பார்த்திருக்கலாம். சா சக திருஷ்டவான் ஸ்யாத். ஓகே. நீ அதை வீட்டில் வைத்திருக்கலாம் அல்லவா? त्वं तत् गृहे स्थापितवान् खलु? स्थापितवान् अस्ति खलु? स्थापितवान् आसीत् खलु? स्थापितवान् வைத்திருக்கலாம். இல்ல சார், இல்ல சார். Sir, kalu is something which is used in sambhashana. Irunga sir. Kalu is something which is used in sambhashana. It is not used in writing. We should not adu parasparam pesumbodhu use pannadhu. Okay? When you are translating, you should not write kalu. Okay? Seri. Adu parasparam pesumbodhu. Seri. Apana tvam tat grihe स्थापितवान् स्यात् वा? स्थापितवान् स्यात् वा. करेक्ट. that is correct. சொல்லுங்க. அடுத்தது அவன் சக போஜனம் खादितवान् स्यात्. खादितवान् स्यात्. ओके. सा वस्त्राणि वस्त्राणि न शालयितवती स्यात्. प्रक्षालयितवती. शालयितवती शालितवती. सा वस्त्राणि न शालितवती स्यात्. இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஷாலித்தவதி ந ஸ்யாத் அப்படின்னு போடணும். ஓகே. துவைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். அப்ப வந்து ந ஸ்யாத் போட்டா இன்னும் கரெக்டா இருக்கும். தப்பு கிடையாது. போட்டதும் கரெக்ட் தான். பட் ந ஸ்யாத் இன்னும் ஆக்டா.
நான் பின்னாடி சாரி சொல்லுங்கம்மா மேடம். இது வந்து இந்த இந்த சியாத் அசை எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. இதுக்கு ஏதாவது டேபிள் மாதிரி இருக்கா? இந்த தீதகாந்தி மாதிரி நம்ம தான் போட்டுக்கணும் டேபிள. ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணி போடுவோம். அதுதானே போட்டா போட்டுக்கிறதுல என்ன இருக்கு, பெரிய விஷயம் இல்லை. only we should have time to do it. எங்க ஆசி போடணும், எங்க இடத்துல சியாத் போடணும்னு புரிய மாட்டேங்குது. முன்னாடியே இருக்கே, முதல் பேஜ்ல இருக்கே, அதை பார்த்துட்டு என்ன பார்த்தாலும் நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் போட்டா நல்லா இருக்கும். I'll try. Okay, thank you, தன்யவாத். ஓகே, உங்களுக்கு தான் நிறைய வேலையாகும் பாவம். இல்ல இட்ஸ் ஓகே சார், இட்ஸ் மை ப்ளஷர். பட் only thing I should have time. I like to do more things, but I don't. 24 hours is not enough for me. அதுதான் இப்ப பிரச்சனை. Okay, that is the problem with me. So we go to the last thing of the lesson. I think நம்ம எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். We have only one more thing to do. இன்னும் ஒரு டவுட். சொல்லுங்கம்மா. நீ வந்திருந்தாயாருக்கு துவம் ஆகதக ஆசிவா ஆசிஹி வா அப்படின்னு சொன்னோம். துவம் ஆகதவான் ஆசிஹி வா கூட சொல்லலாம் இல்ல? ஆமா, ஆகத்தவான் சொல்லலாம். ஆகத்தவான் ஆசிஹி வா. ஓகே, that is also not wrong. Correct only. Okay. आगतः is tavatu pratyay, sorry, ikta pratyay, and agatavan is tavatu pratyay. Okay, that is also okay. யூஸ் பண்ணலாமா? that's nothing. அதாவது பேசிக்கா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், வந்திருந்தாய் வந்திருக்கிறான், இருக்கிறான்னா அஸ்தி, வந்திருந்தான்னா ஆசித்து, வந்திருக்கலாம்னா சியாத்து. இதுதான் மூணு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அவ்வளவுதான். மற்றபடி எல்லாத்துலயும் தவத்து பிரத்தியோ இக்த பிரத்தியோ ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு போடணும். ஓகே, ஓகே. We have one more thing to do. I can't find the page. அந்த 2 3s இருக்கும் இல்லையா, அது anybody can help me which page it is? I saw it today. 57ல 4 ன்னு இருக்கு. In English, 41 page number. No, I don't have. Yeah, 57. Yeah, famous 4. Yeah, thank you. Famous 4. Yeah. So sangraha vishayaha. இப்ப நம்ம famous 2 பார்த்துட்டோம், famous 3 பார்த்துட்டோம், and famous 4 we are going to see now. Okay, இப்ப ஆசிரம சதுஷ்டயம்னா 4 நமக்கே தெரியும். ஸோ 4 ஆசிரமம் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரம்மச்சாரியம், கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்தக, சந்நியாசக. ஓகே, ஸோ இந்த 4 ஆசிரமம் நமக்கு தெரியும். we all know all about it. I don't need to explain anything. அப்போ சதுரங்கானினா that is அந்த படைகள் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த யானைப்படை, குதிரைப்படை, இந்த ராஜா கிட்ட இருக்கிறது. ஸோ ரத்தக, அப்புறம் கஜக, அஸ்வக, பதாத்தினா ஆன் ஃபுட். பத ஆக்சுவலி பாதக அப்படிங்கிறதே வந்து பதங்கிற வேர்ட்லேருந்து வந்ததுதான் பாதகங்கிறது. ஸோ பதாத்திகி ஆன் ஃபுட். ஓகே, காலாட்படை நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். சதுர் உபாயாக, உபாயம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சாம பேத தான தண்டம்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் சாம தானம் பேதக தண்டக. ஸோ அந்த 4 உபாயம். சதுர்கதயக யாரெல்லாம்? தேவக. சதுர்கதயக இருக்கிறவா அதுன்னு சொல்றோம். கத அப்படின்னா போறவா, அதாவது கதையகனா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து யாரெல்லாம் 4 பேர், 4 பிளேசஸ் வேர் we can go. கத்தானா டு கோ அப்படிங்கிறது 4 இடம் எங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும். தேவக இருக்கிற இடங்கள், தேவக, மனுஷ்யக, திரியக்னா அனிமல்ஸ். ஓகே, நாரகனா ஹெல், நரகம். ஸோ 4 இடங்கள், போகக்கூடிய 4 இடங்கள். ஓகே, அதெல்லாம் எங்க அனிமல்ஸ் இருக்கிற இடம் வந்து ஜங்கிள், காடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, யாரோ டவுட் கேட்கணும்னு ஆன் பண்ணில, யாருமா சொல்லுங்க. அப்புறம் மேடம், கதையகங்கிறதுக்கு தமிழ் அந்த வீடு பேருன்னு சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி வீடு, அறம்பொருள் இன்பம் வீடு, அந்த 4th இது ரீச் பண்றோம் அப்படி.
நாலு இடம் போறதுக்கு அவளோட இது மாதிரி அவளோட புண்ணிய பலன். Yeah, I have told you always, Aparna, that you are too good in Tamil. Okay. So you are only my Tamil helper always. I am not as good as you in Tamil. So my pleasure. தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. பட் எனக்கு வந்து நம்ம போகக்கூடிய இந்த 4 இடம் அப்படின்னா தேவலோகம். ஓகே, நீங்க சொல்ற மாதிரி அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட அந்த 4 வீடுகள். ஓகே, கதையக தேவக மனுஷக திரியக், அதாவது அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி பட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆக்சுவலி அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம், அது காடு அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். ஆனா ஹெல் நரகம் அது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ சதுர்வேதாக அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ருக்வேத, யஜுர்வேத, சாமவேத, அதர்வண வேத. அப்ப சதுர்வர்காக, ஓகே, சதுர்வர்காக அது இதுவும் நமக்கு தெரியும். தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம். ஓகே, இதுதான் இது வந்து இதுதான் 4. இதுதான் 4. நீங்க சொன்னது அபர்ணா. எஸ், கரெக்ட். இது I think Aparna, this is the one which we were talking about. Okay. I don't know, but let me not be confused, because na theriyalaina I don't want to be confused. நம்ம அறம் இன்பம் பொருள் வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல மாதா, அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, அந்த வீடுல அந்த 4 இது நம்ம முன்னாடி பார்த்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே வந்துடுது, நீங்க சொன்னது ரெண்டுமே வந்துடுது. ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்தது வந்து பாரம்பரியம். ஓகே, சதாயு व्रज देहाय सर्वसम्पत्कराय च सर्वारिष्ट विनाशाय निम्बकन्दल भक्षणम्. ஓகே, சத இது எப்படி பிரிக்கணும்னா சத ஆயுஹு. ஓகே, சத ஆயுஹு, சத பிளஸ் ஆயுஹு சதாயுஹு. நம்ம சவரண தீர்க்க சந்தியில படிச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ ஆயுஹு பிளஸ் வஜ்ர, தட் வில் பிகம், அந்த விசர்க்கம் போய் லோப்பாயி ரேஃபாவா வந்துடும். ஸோ சதாயு வஜ்ர தேகாய சர்வ சம்பத்கராய ச சர்வ அரிஷ்ட. ஓகே, சர்வ அரிஷ்ட விநாசாய நிம்ப கந்தல பக்ஷணம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்லோகம். இட் சேஸ் தட் அந்த நம்ம யுகாதியில அந்த இதுலலாம் வந்து வேப்பலை நம்ம அது பண்ண, நம்ம வேப்பம் பூ பண்ணுவோம் வருஷ நியூ இயர், தமிழ் நியூ இயர் அன்னைக்கு we all use that வேப்பம் பூ கம்பல்சரியா, because there should be that அந்த கசப்பும் சேர்ந்து நம்மளோட இது என்ன அப்படின்னா அந்த கசப்பும் சேர்ந்து தான் வாழ்க்கையை நம்ம உணரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லுவோம். பட் இவங்க கொடுக்குற விளக்கம் வந்து சத ஆயுகு, அப்போ 100 ஆண்டு, வஜ்ர தேகாய, அப்போ உடல் வந்து நல்ல உறுதியா இருக்கணும், வஜ்ரம் மாதிரி, வஜ்ரம் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. உடல் வந்து உறுதியா இருக்கிறதுக்கு 100 ஆண்டு காலம் நம்ம வாழறதுக்கு, சர்வ சம்பத்கராய, சர்வம் எல்லா சம்பத்துக்களையும் பெறுவதற்கு, சர்வ அரிஷ்ட, அரிஷ்டன வியாதி, டிசீஸ். ஓகே, ஸோ சர்வ அரிஷ்ட எல்லா வியாதிகளும், விநாசாய நாசமாகணும். ஓகே, விநாசாய நிம்ப கந்தல பக்ஷணம். கந்தலாக்கு மீனிங் வந்து தளிர் கொடுத்துருக்காங்க. நிம்ப அதாவது வேப்பலையோடு தளிர். ஸோ அவங்க என்ன அப்படின்னா நல்ல உறுதியான உடல் அமையவும், 100 ஆண்டு காலம் ஆயுள் பெறவும், பல்வேறு செல்வங்களும் பெறவும், எந்த கேடும் அணுகாதிருக்கும், வேப்பன் தளிரை உண்ண வேண்டும். There are so many people who say that நீங்க காலையில எம்டி ஸ்டமக்ல ஒரு வேப்பலையை வந்து நீங்க கடிச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் த ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை தான் இவங்க வந்து ஒரு ஸ்லோகமா சொல்லிட்டு, சத ஆயுஹு வஜ்ர தேகாய
सर्व सम्पत्कराय च सर्व अरिष्ट विनाशाय निम्बकन्दल அப்படின்னு ஒரு வேர்டு பக்ஷணம். So we have to eat little just to keep ourselves healthy and long life. அதுக்காக இது வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வெல்லம் பத்தி ஒண்ணும் வரல இல்லையா மேடம்? குடம் பத்தி இது வரல? இல்ல வரல. வெல்லம் கொண்ட அது சும்மா அவங்க சொல்றது சார். நம்ம இந்த ஸ்லோகம் வந்து அவ என்ன சொல்றா, நீங்க வேப்பலையும் வெல்லமும் கலவையை யுகாதி பண்டிகை தினத்தில் உண்ணும் பொழுது கூற வேண்டியதுங்கிற இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க சொல்லிண்டே சாப்பிடுங்கோ. நான் இதை சாப்பிடுறேன், எனக்கு வந்து 100 ஆண்டு காலமும் எல்லா சம்பத்துகளும், எனக்கு நல்ல வியாதி இல்லாத உடலும் கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிண்டே சாப்பிடுங்கோ. So I think with this we have come to the close of the second lesson. இது ஏதாவது விட்டுருக்கோமா செகண்ட் லெசன்ல? Are you going through the verbs பார்க்கறீங்களாமா? You have to go on your own. காததி, காத்யதே, காதிஷ்யதி, காதித்தவ்யம், காதனீயம் பார்க்கறீங்களா? எல்லாத்தையும் எழுதுறோம் மேடம். நீங்க சொன்னா இருக்கும் அப்படியே அந்த டேபுலேஷன் எழுதுறீங்களா? ஆமா. ஒன் ஃபைன் டே எல்லாரையும் அனுப்பும்போது சொல்லு. சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணுமா அப்படி எழுதினா போறமா? ஒருன்னுக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதணுமா இல்ல அப்படியே எழுதினா போறமா? உங்களுக்கு டைம் இருந்தா எழுதுங்கோமா சென்டென்ஸ். அல்ல சென்டென்ஸ் சரியா வைக்க தெரியறது இல்ல, அதனால தான் கேட்டேன். அதான் உங்களுக்கு டைம் இருந்தா தாராளமா சென்டென்ஸ். ஐ அம் வெரி ஹாப்பி. பட் உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் டேபுலர் காலம் போட்டுட்டாவது எழுதும்போது என்ன அது இக்தவத்துவா இக்தையா அதெல்லாம் போட்டு நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி எழுதிண்டே வாங்குவோம். அப்பதான் உங்களுக்கு வெரி ஈஸி. அதை இப்ப தெரியாது, அதோட பலன் எண்ட்ல தான் தெரியும் அதோட பலன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You will know towards the end when you are revising for your exam, it will be very very easy. As Rajeshwari madam, Srinivasan madam asked, we will see whether we can put a tabular column for this Asi Tasam also. Okay? போட்டு பார்ப்போம். How does it come? மேடம் அன்வய கிரமம் அப்படியே படிக்க வேண்டியதா இல்லையா? அன்வய கிரமம் நம்ம பண்ணிட்டோம். இல்ல அன்வய கிரமம் நான் பண்ணிட்டேன்ல இந்த லெசனோட. I think I have done it. பண்ணல, அதனால தான் கேட்டேன். பண்ணியாச்சே. Why, what happened? Ma second lesson I have done, no? இல்ல பண்ணல மேடம். இல்லையம்மா மகிபதி we have done already. போன தடவை இல்ல நம்ம போன தடவை சுபாஷிதமும் இந்த இதுவும் தான் பண்ணினோம். இல்லம்மா பண்ணியாச்சு மேடம். பேஜ் நம்பர் 46 இல்ல பேஜ் நம்பர் 46 தனானி ஜீவிதம் சேவ எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இல்ல இது பண்ணிட்டோம் சார். தமேவ குணசம்பன்னம் ராமம் படிச்சிட்டோம். ஐச்சத் பண்ணிட்டோமே. அதான் ஐ ஃபர்ஸ்ட் டிட் அன்வய கிரமம். காவிய கதா பின்னாடி பண்றேன். சாரி மேடம், சாரி. Yeah. So we have, I thought I have finished everything. That is why I am asking again and again whether I have left anything out. Means tell me, because I want to close this lesson and give you all the notes regarding this lesson. First lesson I think, okay, 1 minute.